آیا نمبر 40. کافی ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربی اے میرے رب. اب یہاں دیکھیے ربی کا یہاں آنا تھا، ہاں یا یہ متکلم آنا تھا، اے میرے رب آیا نہیں ہے. تو کیوں نہیں آیا ہے؟ اس کا کیا اصول ہے؟ ہاں بہت سے جگہ نہیں آتا یہ متکلم نہیں آتا، محذوف ہے، کئی جگہ محذوف ہو جاتا ہے. محذوف کا تو کیا حذف کیا ہوا، یعنی میرا اس میں نہیں آتا، پڑھنے میں نہیں آتا. نہیں آتا. نہیں پڑھنے میں بالکل نہیں، وہ ہاں وہ لایا ہی نہیں گیا ہے. لایا نہیں جاتا. کئی جگہ ربی خالی ہوں، زیر کے ساتھ ہو جاتا ہے یا یہ متکلم نہیں ہوں، آتا. حذف کیا جانا بولے تو اسے ہٹا دینا، ہٹا حذف کر دینا. دینا. ہاں یہ اردو میں بہت یوز ہوتا تھا. ہاں ہاں پہلے جو لینگویج اچھی بولا کرتے تھے نا ہمارے ہاں باپ دادا سب، ہوں، انہوں یہ سب یوز کرتے تھے، میں نے بھی سنا ہے. لیکن اب نہیں ہے، لینگویج بہت بگڑ گئی ہے، شکل و صورت بہت بگڑ گئی ہے. سب سیکھنے میں ہو گیا نا، بچپن میں اس کو ہوں. سیکھ لینگویج وہ اس کے بعد تو اردو کا بہت سارا یہ چلے گیا. اردو اگر ہے تو ہمارے واسطے بہت بڑا اثاثہ ہے. کیا واسطے معلوم ہے؟ روٹ ورڈس جی وہی ہے. عربی ہاں کے روٹ ورڈس اردو میں پورے 80% آ گئے، ہاں 80%. تو اب کیا تھوڑی ہی مشکل ہے، ہمیں تھوڑی مشکل کرے تو کیا ہوتا ہے، شدھ بدھ آسان. عربی کو ہمیں جان لیتے ہیں. اردو بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے، اردو جاننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمیں ہمارے بچوں کو نہیں پڑھاتے، انگلش پڑھاتے ہیں، ہندی پڑھاتے ہیں، کنڑا بھی پڑھا دیتی کیونکہ ریجنل لینگویج ہے، عہدہ مل جائے گا، جاب مل جائے گا، یہ سوچ کر بھی پڑھاتی. لیکن اردو نہیں پڑھاتے، حالانکہ اردو بہت ضروری ہے عربی سیکھنے کے واسطے. عربی اور ایک ڈائریکٹ یہ سیکھنا بہت لطیف مشکل زبان ہوتا ہے. نہیں، وہ ایک ہم؟ عجیب ایک خوبصورت زبان ہے اردو. خوبصورت، بہت خوبصورت بہت. زبان، اور اردو کی بہن نا، ہاں. اور اردو نزاکت. سے ملتی جلتی لینگویج نہیں. ہاں ہاں اور یہ ہاں جنت میں کام آنے والی نا، یہ دنیا میں ہاں کام آنے والے لینگویج جو ہمیں سیکھ رہے. ہاں یہ بھی سیکھیں، لیکن زیادہ مقدم کیا کرنا، ہمارے آخرت میں کام آنے والی چیزوں کو دینا، عربی کیونکہ عربی. وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ سب ختم ہونے والی زندگی ہماری. ربی اے میرے رب، اجعلنی، رب اجعلنی، اجعلنی مجھے بنا تو، مقیمہ قائم کرنے والا، مقیم قائم کرنے والا، کس کا؟ صلاح نماز کا قائم کرنے والا. ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی. ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا، تقبل دعا، ربنا و تقبل دعا. اے ہمارے رب تقبل قبول فرما دعاؤں کو. یہ دعا مانگی جا رہی ہے، اے میرے پروردگار مجھے نماز واہ. قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگوں کو اٹھانا جو نماز قائم کرے. پروردگار میری دعاؤں کو قبول فرما. یہ دعا ہے، بہت اچھی دعا. ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، یہ جو اولاد کے حق میں. پیغمبران دعا کرتے تھے. ہاں اولاد کے لیے ہے، اولاد کے لیے. اولاد کے لیے ہے، اور ساری نسل کے لیے ہے. اب ہم ہاں بھی ہاں دعا کریں ہماری نسل میں اللہ نبوس فرما، اچھے زہد و تقوی والے، عبادت کرنے والے، عبادت گزار، پارسا، متقی لوگوں کو. ہماری نسل میں کوئی شقی نہ کوئی شقی، کوئی بدبخت نہ اٹھانا. ہماری اولاد میں سعادت مند سعید لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو اٹھانا جو عبادت گزار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، زہد و تقوی والے ہوں. یہ دعا ہم بھی کرنی چاہیے. ہمارے حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. کب پوری ہوئی؟ وہ ہزاروں سال کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں ہے؟ اسماعیل کی اولاد میں، اسماعیل کی نسل میں، حضرت ابراہیم کی نسل میں نہیں. ہاں. کب پوری ہوئی؟ دیکھو کتنے سالوں بعد پوری ہوئی. ہم بھی مانگنا چاہیے اللہ کب پوری کرتا ہے، کب ہماری نسل میں پیدا ہو جاتی اچھے اچھے ولی صفت، اچھے زہد و تقوی والے پیدا ہو جاتی، اور ہمارے واسطے باعث ثواب جاریہ ہو جاتی. ہماری نسل میں پیدا ہوئے تو ہمارے واسطے باعث ثواب جاریہ. ہمیں ہمارے بچوں کو پڑھا رہی، انہوں ان کو پڑھاتی، انہوں ان کو پڑھاتی، ان کے بچوں کو پڑھاتی ہیں، تو یہ چلتا چلتا سلسلہ روز محشر تک جو چلتا ہے وہ ہمارے واسطے ثواب جاریہ ہو جاتا ہے. وہ الٹا بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پڑھا ہے، دنیا کا سب سکھا کو چھوڑ ڈالے تو ہمارے واسطے یہ کیا ہوتا عذاب بن ہے؟ جاتا وبال ہے. جان ہوتا ہے، عذاب عذاب جان ہوتا ہے.
बरज़खी जिंदगी में भी शायद सुकून से ना गुजर सके। अल्लाह हमें नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, ये दुनिया परस्ती से बचाए, मादा परस्ती से बचाए। आज का सबसे बड़ा शिर्क वो बुता नहीं, वो सनम नहीं है, वो कुछ और नहीं है, बल्कि क्या है, मादा परस्ती है। ये जो दुनिया में डूबे हुए हैं, सूद हो या कुछ भी हो, हराम हलाल की तमीज नहीं है। कैसा भी बनाना, कैसा भी 1 से 4 बनाना, एक मंजिल है तो दूसरी बनाना, तीसरी बनाना, या ये घर है तो दूसरा बनाना, आलीशान, उससे ज्यादा बहुत हसीन बनाना, बहुत उसे जीनत संवारना, उसे सजाना, ये है, ये क्या है, मादा परस्ती, मेटीरियलिज्म, मेटीरियलिस्टिक दुनिया। अब ये शिर्क है, ये सबसे बड़ा शिर्क ये है। ये डॉक्टर इसरार अहमद कह रहे हैं आज का ये बुत परस्ती, सितारा परस्ती, वो सब कम है। क्या ज्यादा है, मेटीरियलिज्म ज्यादा है, मादा परस्ती ज्यादा है। दुनिया में खप गया है, दौलत के पीछे दौड़ रहा है, अंधाधुंध दौड़ रहा है, उसे उसकी भी सुध नहीं है। सुबह जो 6 बजे से शुरू करता है, रात को 10 बजे तक खाने पीने की भी सुध नहीं, नमाजों की फिक्र नहीं, कुछ भी नहीं। दुनिया कमाने में, दुनिया में खप जाना, ये जो है, ये दुनिया में खपने की चीज है, ये हमें आखिरत गंवाने वाली, आखिरत का खसारा। दुनिया तो कमा लेती शायद, लेकिन एक उसूल अल्लाह क्या बोल रहा है, तुम्हें दुनिया उतनी ही मिलेगी जितनी जितनी मुकद्दर है, मुकद्दर है। तुम्हारा मुकद्दर उस वक्त डाल दिया गया जब 120 डेज का तुम्हारे बत्न मादर में जो थे तुम, तब जो डाल दिया गया, फरिश्ता लाकर डाल दिया है, उतना ही मिलेगा। तुम कितना ही एड़ी चोटी का जोर लगा दो, लेकिन ये जो खुली छूट दे दी है, मैदान दे दिया है तुम्हें, कहाँ दिया है, दीन के मामले में, दीन कमाने में, आखिरत कमाने में कोई हद नहीं है। ये 4 जो सिद्दीकीन, सालिहीन, 14, ये जो है ना, अनबिया, सिद्दीकीन, 14 सालिहीन। अनबिया का छोड़ो, दरवाजा बंद हो गया, लेकिन अब नबी कोई नहीं आएगा। आखिरुज़्ज़मा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुन नबीय्यीन, ये किताब आखिरी वो खत्म हो गया। लेकिन बात का है ना, सिद्दीकीन, 14 सालिहीन, ये है, ये ओपन है, ये दरवाजा ओपन है, सबके लिए ओपन है। जाओ कमाओ, कितना कमाती, कितनी नेकियां कमाती, सिद्दीकीन में शुमार होती, सालिहीन में शुमार होती, या शोहदा में शुमार होती। शोहदा बोले तो जंग में जाकर लड़ने वाला नहीं, दूसरे कई चीजें ही जो हाँ, शहीद का, अल्लाह की राह में भी, और जो कई चीजों से बच जाता है, अल्लाह बहुत सी चीजों में शहीद का ये रखो है। तो ये सारे दरवाजे खुले हुए हैं, तो ये सब हमें अचीव कर सकती, ये दर्जा अचीव कर सकती। और कोई भी 100 मनाजिल में से अल्लाह कौन सा मंजिल देता है कि वहां जाकर हम देखेंगे, अल्लाह थोड़ी सी इबादत कर देते हम तो और एक मंजिल हमारी बढ़ जाती थी। वहां जाकर अनबिया को भी ये खलक होगा, अनबिया भी सोचेंगे और थोड़ी इबादत कर देते, ये अफजल मुकाम हो जाता, ये बरतरी का मुकाम हो जाता, तो हमारा भी वही हाल होगा वहां पर। यहाँ जो वक्त जाया कर रहे हैं दुनिया में, ये आरजी छोड़ने की दुनिया को हम जितना गुजारना उतना ही गुजारना। जैसा कि जहाज पानी पर तैरता है, पानी अंदर आ गया जहाज में डूब जाता है, नहीं वैसा ही दुनिया हमारे दिल में आ गई तो हमें गए, हाथ धो लेती हमें आखिरत की जिंदगी से। ये दुनिया में खप जाती है, कितनी जिंदगी है किसको मालूम, आज है, कल है, परसों है, 10 साल बाद है, 100 साल बाद, कब का किसकी मकाम आने, किसका वक्त आने वाला है, किसे पता है। छोड़कर जाने वाली, हमेशा के लिए छूट जाने वाली है, लेकिन हमेशा रहने वाली जिंदगी, उसके वास्ते कोशिश करने के वास्ते अल्लाह छूट दे दिया है। लामहदूद है, ये लामहदूद, इसका कोई ये नहीं है, हद नहीं मुकर्रर कर। लेकिन दुनियावी इसके वास्ते हद मुकर्रर कर डाले है। तुम्हें कितना भी कमाओ, तुम्हारे मुकद्दर में कितना है उतना मिलता है। सो इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई हाथ जोड़कर, हाथ पर हाथ बांधकर बैठ जाए। हाँ, कोशिश तो करना है, लेकिन ऐसी भी ना करे कि आखिरत के एट द कॉस्ट ऑफ आखिरत दुनिया कमाने लग जाए। एक वर्ड है ना, खिनात, खिनात हाँ, का एक खिनात, word है। खिनात पसंदी, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट। जो अल्लाह दिया वो काफी है। हाँ, उस पर राजी रहना, राजी राजी बरजा इलाही, अल्लाह दे दिया, उनकी देखे दे होता देना। है, हम ना कितना नहीं है कि तो आगे मुश्किल हाँ, वो नहीं रहना, तब क्या होता है, जो लालच पैदा हो जाता है, इत्तेफाक करना कि हमने कंपटीशन जो पैदा मिला। हो गया बोले हाँ तो आदमी हारिया, दुनिया में हाँ जीत लिया, हाँ आखिरत पे हारिया। हाँ